بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لی ہے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں۔ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں ہے، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون ہے؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ توبہ والے، عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدہ والے، بھلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے، اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے اور خاص طور سے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری جان اور تمہاری مال کے بدلے جنت تمہیں بیچ دی۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، پروان چڑھایا، غذائیں کھلائی، جسم میں قوت عطا فرمائی، زبان میں گویائی دی، آنکھوں میں قوت بصارت عطا کی، کانوں میں سماعت کی قوت عطا کی، زبان میں بولنے کی طاقت عطا کی، رزق دیے، کاروبار دیے، کھانا پینا عطا کیا، چھت عطا کیا، سانسیں عطا کی، بدن میں جان عطا کی۔ ان ساری چیزوں کو عطا کرنے کے بعد کیا ہی پیارا خریدار ہے کہ خود دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمان اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے مجھ سے جنت خرید لے۔ ہماری تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے مجھ سے جنت خرید لو۔ کیا ہی پیارا خریدار ہے۔ جہاد کا حکم اس آیت میں بھی ہے، لیکن جہاد آج جو پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا میں اس کی تعریف چل رہی ہے، جہاد اسے نہیں کہتے۔ جہاد ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، جہاد ظالم سے اپنے حق کو لینے کے لیے ہوتا ہے، بیجا کسی پر ظلم کرنے کا نام جہاد نہیں ہے، جیسا کہ لوگ آج پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا عنوان بھی نہیں ہے، جب یہ عنوان آئے گا تو پھر اس کے تعلق سے باتیں کی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے شب عقبہ میں جب بیعت کر رہے تھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور اپنی ذات کے لیے کچھ شرطیں مقرر فرما دے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے تو یہی شرطیں ہیں تم سب کے لیے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کے خالص بندے ہو کر کے اس کی عبادت کرو، اور میرے لیے میں نے یہ شرطیں مقرر کی کہ جن چیزوں کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے انہی چیزوں کو ہمارے لیے بھی پسند نہ کرو، کہ ایک مسلمان اس کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرے جو چیز وہ دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔
फिर तौबा करने वाले, सजदे करने वाले, अल्लाह की सुबह व शाम हम्द करने वाले, और रमज़ान करीम का रोज़ा रखने वाले, और रुकू करने वाले, कसरत से सजदे करने वाले, और भलाई का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले, वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की मुकर्रर करदा हद की हिफाजत करने वाले, इन सारे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की बिशारत दी कि जो इन तमाम हुदूद की रियायत करेगा उसने मुझसे जन्नत खरीद ली। वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हदें जो मुकर्रर हैं वो क्या है? तो वो वही हदें हैं जो हदें हमें कुरान और रसूल के ज़रिए सुनाई गई, बताई गई। हराम मत खाओ, हलाल की तरफ सबकत करो, जिना और फाहिश चीज़ों से अपने आप को बचाओ, शरीयत मुतहरा के तहत ज़िंदगी गुजारो। बड़ी प्यारी हदीस याद आती है इस मौके पर, जो पूरी गुफ्तगू का निचोड़ हो सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत तकलीफ़ों से अल्लाह ने ढांक दी है, जन्नत तकलीफ़ों से अल्लाह ने ढांक दी है, और जहन्नम को अल्लाह ने ख्वाहिशात नफ्स से ढांक दिया है। यानी नफ्स जिन जिन चीज़ों की ख्वाहिश करे उन चीज़ों की तकमील के बाद जहन्नम है, और नफ्स जिन चीज़ों को पसंद ना करे उन चीज़ों की तकमील के बाद जन्नत है। अब हम अपनी ज़िंदगी पर थोड़ा सा गौर करें तो हमारा नफ्स नमाजों में खड़े होने को पसंद नहीं करता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये मशक्क़त उठा लो, इसके बाद जन्नत है। हमारा नफ्स रोज़ा रखने को पसंद नहीं करता। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं रोज़े की मशक्क़त को बर्दाश्त कर लो, उसके बाद जन्नत है। हमारा नफ्स चुगलखोरी की तरफ जाता है, बुराइयों की तरफ जाता है, शराब पीने की तरफ जाता है, माँ बाप की नाफरमानी की तरफ जाता है, नमाजों को छोड़ने की तरफ जाता है, रसूल की और अल्लाह की नाफरमानी की तरफ जाता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अपने नफ्स को इन सारी चीज़ों से रोक करके इसके बरखिलाफ लगाओ, यानी अल्लाह की इबादत में, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी में, शराब और जिना से दूर होने में। तो तुम्हारे लिए नफ्स की इस मुखालफत के बाद जो मंजिल है वो मंजिल जन्नत की है, और इसके बरअक्स जहन्नम को अल्लाह ने ख्वाहिशात नफ्स से ढक दिया है। यानी नफ्स जिन चीज़ों को पसंद करता है उन चीज़ों की तकमील के बाद जहन्नम पीछे खड़ा हुआ है। कैसे? नफ्स चोरी पसंद करता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं इस पसंद से अल्लाह ने जहन्नम को ढक दिया है। नफ्स बुराई पसंद करता है, नफ्स बेहयाई पसंद करता है, नफ्स माँ बाप की नाफरमानी पसंद करता है, नफ्स शैतान की इत्तिबा पसंद करता है, नफ्स शराब और जुए को पसंद करता है, नफ्स नमाजों से भगाता है, नफ्स रोजा तोड़ने की तलकीन करता है, नफ्स अपने आप पर गुनाह पर आमादा करता है, नफ्स जिंदगी की बुराइयों की तरफ ले जाता है, और जिंदगी की अल्लाह की बारगाह में जो साआतें हैं उन साआतों से हमें इबादत से दूर करता है। नफ्स हमारे अंदर शैतानी वसवसा पैदा करता है, नफ्स शैतान की बातों पर अमल करने की तलकीन करता है, और जो इंसान अपने नफ्स की इन बुराई भरी बातों को मानता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि इसकी तकमील के बाद अल्लाह ने जहन्नम को ढक दिया है। यानी नफ्स उन चीजों पर अमल करे जिन चीजों को नफ्स गिरा समझता है, और नफ्स पर जो चीजें गिरा गुजरती है तो उन चीजों की तकमील के बाद अल्लाह उस बंदे के लिए जन्नत मुकर्रर कर देता है। और नफ्स जिन चीजों की ख्वाहिश करे उन चीजों की तकमील अगर नफ्स करता है और इंसान करता है तो फिर उन चीजों की तकमील के बाद उस शख्स के लिए अल्लाह ने जहन्नम तैयार कर रखा है, और जहन्नम के ईंधन तैयार कर रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन सारी चीज़ों से महफूज